the quest for freedom that was burned, a story left untold. These hands are blameless and these eyes are filled with hope. Just walk into this soul and feel my sorrow, a story you should know. Here I am, asking for the world to free my land. Oh yes, we can live in harmony, just hand in hand. Hear me, help me to free my land. Auf jeden Fall bin ich besser informiert. Ich bin auch an dem Thema sehr interessiert. Ich kannte schon einiges, weil ich bei Amnesty arbeite, aber ich finde Ihre Bewegung hier sehr wichtig, dass Sie die Leute hier in Deutschland und auf der ganzen Welt aufklären. These tears have fallen for way too long, and these fears have frozen my heart, and now my dreams are gone. I ask you to Okay, first of all, I would like to say that we are together with you with your war in Iran. Okay, we support all the Iranian activists for the war of Iran for human rights, first of all, and we are all together with them. live in harmony, just hand in hand. Hear me, help. اینجا نمایشگاه کتاب هست. من با آقای سعید آشنا شدم. آقای سعید اخیراً از ایران اومده و ما دوست داشتیم که بدونیم نظر آقای سعید در مورد سانسور و کلاً در مورد جنبش مدنی در ایران چی هستش. آقای سعید بفرمایید. خدمتتون عرض کنم که در مورد سانسور تو ایران حالا به غیر از روزنامه‌ها و کتابایی که در واقع وجود نداره، در واقع روزنامه‌ای که وجود نداره بخوام بگیم سانسور میشه، چون اصلا وجود نداره که بخواد سانسور بشه. کتابی هم که در واقع با کلی در واقع سانسور رو این ورشو بزن اون ورشو بزن در واقع در میاد. منتها بیشتر سانسور به خاطر اینکه حالا من فعالیت حقوق بشری میکنم، فعالیت در واقع دانشجویی داشتم، بخوام معطوف کنیم بحث به سمت اینکه سانسور در واقع فعالیت‌های دانشجویی یا فعالیت‌های حقوق بشری و فعالیت‌های مدنی در ایران، من فکر کنم که در واقع روی این قضیه بهتر بتونم صحبت کنم، مثلا روی بحث اینکه حالا سانسورایی که تو ایران صورت میگیره در مورد جنبش‌های دانشجویی. یه بحثی که خیلی جالب بود، دقیقاً قبل از انتخابات آقای احمدی نژاد و آقای موسوی توی در واقع مناظری که داشتن با همدیگه در مورد دانشجویان ستاره‌دار صحبت کردن و اگه بتونیم اسمشو بذاریم سانسور، آقای احمدی نژاد رسما اعلام کردن که ما اصلا هیچ دانشجوی ستاره‌داری در داخل ایران نداریم. در واقع منهدم کرد، اصلا سانسور نکردن، کلا قطع کردن. بعد این دانشجوها بعد از در واقع این اتفاقی که افتاد دوران قبل از انتخابات در واقع میومدن تو خیابونا و اعتراض میکردن به این قضیه که مثلا ما ستاره داریم و وجود داریم و فکر میکنم بعد از انتخابات 8 تا از بچه‌هایی که در واقع تو اون وضعیت بودن جزو دانشجویان ستاره‌دار و محروم التحصیل بودن بازداشت شدن. الان هم 2 تاشون همچنان تو زندان هستن با حبس‌های طویل مدت روبرو شدن. در واقع سانسور به همراه خشونت برای سرکوب اینکه کسی بخواد بگه که آقا سانسور وجود داره، بعد میان سرکوبش می‌کنن بزنن زندان مثلا. Was ich erfahre, ist meistens aus der Zeitung
Und das ist dann auch sporadisch, weil ja nicht ständig berichtet wird. So erfahre ich also, was aktuell da ist, dass im Iran immer weiter protestiert wird, dass man eintritt für die Menschenrechte und dass man versucht, die Bewegung also auch hier sehr publik zu machen. Ich bin auf die Buchmesse gekommen in der Hoffnung, dass ich hier jemanden finde, weil letztes Jahr auch schon Gruppen vertreten waren, die gegen das Regime im Iran protestierten. Ich dachte, ich muss mal schauen, ob hier jemand ist. Und ich finde das also vorzüglich. Und man muss immer überall gegen Unterdrückungen eintreten und auftreten. Und die Iraner sind sehr, sehr aktiv, die Iraner, die hier leben, sind sehr, sehr aktiv und haben immer die neuesten Informationen, die ich als Deutsche hier in Deutschland natürlich nicht habe. Von daher finde ich das ganz wesentlich. Ich finde auch die Demonstration ganz wesentlich und dass überall, wo ein Forum ist, Iraner auftreten und über das Regime aktuell berichten. آقای معروفی، من واسم جالب بود بدونم که در مورد این برنامه‌هایی که ما میذاریم برای افشاگری، برای اطلاع رسانی، شما چطور فکر می‌کنید؟ فکر می‌کنید که آیا اینها تأثیری داره؟ من هم سلام عرض می‌کنم خدمت بینندگان عزیز و خیلی خوشحالم که هر سال میام توی چادر سبز خودمون و چای می‌نوشیم، با دوستان حرف می‌زنیم. فضا بسیار فضای زنده‌ای است و معلومه حضور شما خیلی ارزش داره، چون من یک چیزی رو بهش اعتقاد دارم. فاشیستا میگن با بمب بزن، صاف کن، بساز. ما نه بمب داریم، نه بلدیم صاف کنیم، نه بلدیم مثل فاشیستا بسازیم. ما فقط میتونیم دونه دونه با دست درخت بکنیم. برای همین من فکر میکنم دونه دونه آدم‌ها رو که حفظ بکنیم، آدم‌های خودمون رو حفظ بکنیم، روشون تاثیر بذاریم و نشون بدیم که انسانیم و یک دشمن مشترک داریم که اون جمهوری اسلامی است و یک کشور زیبا داریم که اون ایرانه و براش همه کار می‌کنیم. خیلی ممنون از شما. سوال بعدی که من داشتم، کتابای جدیدی که از خودتون منتشر شده چی هستش؟ دوست دارین که اینو معرفی کنیم برای دوستانی که براشون جالبه، دوست دارن بخونن و من امسال 2 کتاب منتشر کردم از خودم. یکی کتاب تماما مخصوص، رمانی که 7 سال روش کار کردم، رمانی راجع به عشق و فرار و تنهایی، که بخشی از رمان تو جنبش سال، یعنی تو سرکوب‌های سال 60 در واقع رخ میده، درگیری‌هایی که بین گروه‌های دانشجوها و گروه‌های معترض وجود داشت و سرکوب‌هایی که وجود داشت. و خب رمانی خیلی عاشقانه است، خیلی دوستش دارم. رمان دیگه‌ای در آوردم با عنوان ذوق شده که اینو 26 سال پیش نوشتم، 26 سال صبر کردم و کتاب عید نوروز امسال منتشر شد، ولی 3 روز بعد جواز انتشارش رو باطل کردن، دوباره ریختن، کتابا رو جمع کردن و از بین بردن. و یکی از کتابایی که خیلی برای من ارزشمنده کتاب رأی من کجاست که پرونده تقلب انتخاباتی من اینو کامل منتشر کردم، از ایران برای من فرستادن و اینو من چاپ کردم. و کتاب‌های دیگر، کتابایی که توی ایران معمولاً ممنوع یا سانسور میشه، یا نویسندگانی که در تبعید زندگی میکنن، من کاراشون رو منتشر میکنم. الان به عنوان هم نویسنده و هم به عنوان یک ناشر
توی آلمان فعالیت میکنم. توی نمایشگاه کتاب فرانکفورت هم همیشه حضور دارم. امیدوارم سال دیگه تو گروه سبز ما بتونیم برنامه‌های مفصل‌تری داشته باشیم، شعرخوانی، داستانخوانی، نمایش عکس و نقاشی، جلسه‌های پرسش و پاسخ و براش یه طرح‌هایی دارم. امیدوارم سال دیگه ما خیلی این زمینه ای رو که فراهم کردیم سال دیگه بتونیم یه حرکت زیبایی با هم دیگه انجام بدیم. بچه‌های سبز فرانکفورت خیلی شوق انگیزن، یعنی من اینجوری دیدم خیلی فضا بازه، خیلی فضا احترام انگیزه و احترام آمیزه. شما رو خیلی خوب می‌بینم، خیلی خوب کنار هم جمع میشید. مرزبندی‌های احمقانه سیاسی وجود نداره، من ندیدم و خیلی اینجا بازه. بچه‌ها رو دوست دارم، بچه‌هایی که اینجا هستن و خب براش فکرهایی دارم، یعنی یه فکرها و برنامه‌هایی دارم که سال دیگه دارم میخواد با هم دیگه کارهای قشنگ